حين يقسمها أد على سبيل العصيان بالإثم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وشهدائه من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وسلامه على من أصحاب رسول الله أزواج رسول الله أنصار رسول الله مهاجرين مجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع التابعين والتابعين بالآمنين الفقهاء والقراء والمفسرين والمحدثين والسادة السادة المحبين إنما كانوا يحرقون في مشارق الأرض والمغارب ثم إلى أبيان والشيخين في الدين وصلى منهم الحاج حسن على حرم على القاسم حرم السيد محمد على العلمي وصوله وفوز ثم إلى محمد أحمد الحداد والحاج البدر وتحت رسوله وفوزه أهل الأمار والعطاس ثم إلى الإمام الكتب صاحب الحضرة والمقام الحاج حسين بن أبو بكر العيدروس ثم إلى والد الحاج حسين بن العيدروس وطه بن عبد الحبشي حبيب سالم بن عمر ونصوره وفوزه ثم جمهور العلماء والشهداء والأولياء في هذه البلدة المباركة والخشم والرحمة والمغفرة ثم إلى ربنا بروحه وسيد الحاج محمد بن عيدروس ثم إلى جميع آبائنا وآبائكم وأخواتنا وأخواتكم والمسلمين عامة والخشم والرحمة والمغفرة ويغفر لهم ويرحمهم ويعافهم وأنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وتجعل قبورهم حفرة من أفواه الجيران على هذه النية ولكل نية صالحة الشاملة تابعة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشيخ محمد بن أبي بكر الأسوري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. أوينا تعلم وتعليم والنفع والدفاع والأفعال والصفات والحث والتذكر والتذكير على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله ودلالة الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وتقربه وقربه سبحانه وتعالى. Hadirin sekalian, masih di muqaddimah kitab daripada Al-Usuliyah karena Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usuli ila qawlihi annahu qala ay annahu sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man jama'a arba'ina haditsan, siapa orang yang mengumpulkan 40 hadis fa huwa fil afwi wal ghufran, maka orang tersebut berada dalam pemaafan dan ampunan. Hadis lain dikatakan orang yang menghafalkan 40 hadis, begitu juga mengamalkan daripada hadis itu, nanti ketika di hari kiamat yuhsyaru, dibangkitkan, ya, termasuk minal ulama, para ulama. Ketika dibangkitkan bersama Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Uyainah, Al-Imam Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Al-Laitsi, Al-Imam ini wah, ada orang biasa. Oh, ente waktu di dunia ente ngapalin 40 hadis, gak sampai ngapalin tapi mengamalkan daripada hadis itu juga.
Fajama'al abdu, maka hamba ini siapa? Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usuri mengumpulkan arba'ina hadisan, 40 hadis bil asanidi al-muttasilati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad-sanad yang bersambung, ya, bersambung terus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adil masyaikhil mukhtarin, dari para guru-guru yang terpilih, wal a'immatil kibar, dan para imam-imam al-kibar yang terkemuka, yang terpandang. Wa yurwi kulla wahidin an ba'di sahabatil abrar, dan beliau wayarwi meriwayatkan setiap satu hadis tersebut dari sebagian sahabat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-abrar. Wa zadal abdu, dan hamba, ya, maksudnya siapa? Syekh Muhammad bin Abi Bakar menambahkan fihi, di dalam 40 hadis ini, mayaliku bihi minal mau'izah, yang mana sesuai daripada keterangan-keterangan, nasihat-nasihat, wal hikayat, dan cerita-cerita, kisah-kisah al-masmu'ah, ya, al-masmu'ah yang terdengar, minal ulama'il madhkurin fil akhbar wal athar, dari para ulama yang semuanya itu madhkurin, ya, disebutkan di dalam khabar dan di dalam athar. Asa, berharap apa? An ya'mana min sakhatil malikil jabbar. Dia berharap, ini pengarang, agar apa? Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Maha Raja, Al-Jabbar, Maha Perkasa, Malik. Jadi kalau di surat An-Nas itu cuma satu aja bacaannya, Malikin Nas. Enggak boleh Malikin Nas. Kalau orang membaca Malikin Nas, dia tahu maka dia berdosa. Tapi kalau yang nggak tahu nggak apa-apa, ya. Tapi harus belajar, ya, yang namanya tajwid. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nggak boleh Malikin Nas. Tapi kalau di Fatihah boleh dua, boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Sebagian ulama baca dua kali. Di rakaat pertama baca Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin. Kalau Malik artinya raja di antara para raja-raja. Kalau Malik, raja doang. Jadi ada Malik, ada Muluk, ada Milkun, ada Malakun. Itu mim lam kaf tapi banyak. Malakun artinya apa? Satu malaikat. Milkun, milik. Ada milki, ini milikku. Ya. Mulkun, kerajaan. Malikun, raja di antara raja-raja. Ya. Maluka, ada lagi. Malukannya apa? Harta kamu. Malaka artinya apa? Ada apa dengan kamu? Beda-beda, ya. Baik. Jadi dia berharap agar aman, terlindung, ya, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Jabbar. Wa yajidu munahu, dan dia, ya, bisa mendapatkan munahu, ya, munah cita-citanya fil akhirah minal hakim sattar, dari hakim, ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, as-sattar, dan yang maha penutup aib. Makanya kalau Allah pengen menutup aib seseorang, dia itu disibukkan dengan dirinya, bukan, ya, aib orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala pengen orang tersebut aibnya ditutup, gimana caranya? Ada caranya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan dia untuk tidak apa? Mengumbar aib orang lain, tapi dia disibukin sama aib sendiri. Ana sih ngapain dah ngomongin aib dia, aib ana masih banyak, nggak perlu dah anda komentarin, nggak perlu anda ngomongin, nggak perlu anda urusin aib orang lain, biarin aja. Semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Karena dalam hadis itu dikatakan orang yang apa? Ayyar, yang mencela, ya, dosa orang lain dan menganggap dirinya itu lebih suci daripada dia, maka dia tidak meninggal kecuali sudah melakukan apa yang pernah dilakukan dan dosa-dosa. Ya. Jadi gimana? Kalau kita melihat mungkaran, tetap kita ingkar, tapi jangan kita merasa lebih baik daripada itu pendosa. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani itu di Arab ibaratnya.
diiringi sama beberapa muridnya. Akhirnya di tengah jalan ada orang mabuk, ya, ada orang mabuk. Dia itu jatuh karena nggak sadar, karena mabuknya dia mungkin udah ini kali overdosis kali mabuk. Akhirnya ketika bangun dia melihat arak-arakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu tahu Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, sekali kutub itu. Akhirnya ketika melihat Syekh Abdul Qadir Jilani, dia bertanya, wahai Tuhan, ya, bisa gak Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya dan menjadikan saya ahli taat seperti itu? Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, dan bisa untuk menjadikan kamu, ya, taat padanya. Terus pertanyaan yang kedua, bisa gak Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan aku, ya, ahli taat dan selevel seperti ini, sederajat seperti ini? Apa kata Syaikhul Qadir? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa atas segala apapun. Nah, yang ketiga ini, jika dia tanya, itu Syekh Abdul Qadir Jilani langsung pingsan, tersungkur, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pertanyaan yang ketiga? Nah, sekarang gimana? Apakah bisa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu sekarang yang seperti ini nih, ya, dalam keadaan mulia, terhormat, ya, dihormati, dimuliakan, banyak muridnya ini segala macam, cinta pada kamu. Sekarang posisinya seperti aku. Sangat bisa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani aja nggak merasa aman daripada apa? Ya, daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nggak tahu innamal umur fi khawatimah. Ya, innal umur fi khawatimah. Sungguhnya perkara itu adanya di akhir. Jadi kita jangan sampai kita memandang rendah seorang yang berdosa. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini bagi orang yang udah tobat. Dia udah tobat tapi masih dinyinyirin dosanya dia. Ya. Itu sok suci itu orang. Ya, sok alim itu nggak tahu dulu. Wah, ya, minum khamr, ya, segala macam apa, minuman keras pernah dia minum, ya, sampai jatuh kemana, got. Oh, dia itu penzina, dulu penzina. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang kayak gini dia nggak bakal mati kecuali udah pernah ngelakuin dosa yang pernah dia nyinyirin pada orang lain. Assalamualaikum. Ini sibuk aja pada dia, aib kita sendiri, jangan aib orang lain. Bisa jadi dia dimaafkan, diampuni, ya, dosanya dia. Kita nggak tahu dosa kita udah diampuni sama Allah, atau kita lupa sama istighfar, lupa dosa kita. Karena apa? Akbarul kabair, dosa yang paling besar itu apa? Dzanbun alladzi la yash'uru bihi shahibuhu. Dosa yang mana orang yang melakukan dosa enggak merasa dirinya sedang berdosa. Itu akbarul kabair, di antara dosa-dosa besar. Dia enggak merasa dirinya sedang apa? Sedang berdosa. Apalagi anak muda kita nih sekarang nih. Ya, agak lucu juga nih. Alhamdulillah ya, banyak anak muda yang mudah-mudahan atau anak-anak muda yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Anak muda kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Kalian fenomena anak muda yang lucu, ya. Yang haram cuma makan babi doang. Ya, pacaran nggak haram, minum koper nggak haram, narkoba nggak haram, tawuran kok. Dia tromel kok. Ya, cari jati diri. Yang haram apa? Makan babi haram. Makan babi baru haram. La haula wala quwwata illa billah. Tahu ajaran siapa sih? Bingung juga. Nah, wa yajidu lahu fil akhirah min al-hakim sadar bi barakati ma jama'a min al-ahadits wal akhbar. Karena apa? Keberkahan, meminta keberkahan, ya, yang dia himpun, yang dia kumpulkan minal ahadis, ya, daripada hadis-hadis wal akhbar, dan khabar-khabar dari para ulama, daripada sahabat, tabi'in wal tamasa yaltamisu, talaba, meminta, ya, ini musannif doa, ya, doa minan nadhirina fihi, bagi orang-orang yang mempelajari ini kitab, wal wa'idina minhu, dan orang-orang yang mengutip daripada kitab ini ketika menyampaikan ke orang lain. Makanya tuh
berkahnya kita langsung pakai kitab daripada pakai HP. Kalau pakai kitab kita Fatihahin dulu musonifnya, ya, orang-orang yang ada di kitab ini, masyayikhnya. Kalau di HP kan kagak, ya, langsung apa? Scroll aja udah. Pakai PDF. Makanya pakai kitab ini lebih apa? Lebih berkah. Ya, dan orang yang ngaji langsung musyafahatan itu lebih berkah. Ya, lebih ada ta'alluq, ya, ada hubungan antara murid dengan guru. Kalau di YouTube boleh nggak? Boleh aja. Tapi hati-hati. Ya, jangan sembarangan cari ustadz. Ya, tapi kalau misalkan dia itu mau siapapun juga madhabnya apa, ya, dia itu akidahnya apa, selama menunjukkan untuk takut pada Allah, ambil, nggak apa-apa. Khutbah sofa wada'il kadar kata Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ambil yang baik, tinggalin yang buruk. Dia ini Wahabi, nggak apa-apa. Selama dia ngajarin untuk takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, mendekati ya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini dari persis, ini dari ini. Lah, khutbah sofa wada'il kadar. Ambil yang baik, tinggalin yang buruk. Tapi kalau masalah madhab, jangan jadi pecel. Ya, jangan dicampur-campur. Ya, ente kok megang harim nggak batal? Iya, ini madhabnya Imam Malik. Sangat. Ya, ente tergini, wah dicampur-campur. Wah nikah, nggak ada wali, nggak ada syahid. Ya, Imam Syafi'i harus ada wali, ada syahid. Syahid enggak, aneh, nggak pakai wali, madhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, nggak pakai syahid, Imam Malik. Nggak bisa gitu. Ya itu madhab hawa nafsu, nggak boleh. Jadi kalau masalah perkataan, masalah tausiah, mau nggak apa-apa. Khutbah sofa wada'il kadar. Ambil yang baik, tinggalin yang buruk. Wah ini nih ngajak kebencian mulu nih. Setiap omongannya ngajak kebencian mulu, tinggalin. Kata Imam Syafi'i. Ya, cari ulama-ulama yang ngajak perdamaian, yang ngajak ya kita ini kunu ibadallah ikhwan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Karena kalau kebencian udah banyak, udah capek, ya udah malas kita. Ya, cari yang apa? Persatuan, jangan perpecahan maupun perpecahan. Nah, farahimahullah man yadhkuru bidu'a wa la yansa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihi orang-orang yang mengingat, ya, mengingat beliau dengan mendoakannya dan tidak melupainya, dan diberikan rahmat, ya, diberikan doa oleh beliau ini musonif agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dia. Dan orang kalau misalkan mendoakan saudaranya fi zahril ghaib, suatu yang dia tidak tahu, di tempat yang dia tidak tahu dan dia nggak tahu bahwasanya dia sedang didoakan, itu makbul. Doanya apa? Makbul. Maka malaikat mengatakan wa anta kadzalik. Kita doain nih, Fulan bin Fulan, ya Allah mudah-mudahan sehatkan badannya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya. Nah dia nggak tahu kita doain. Nah itu kata malaikat, ya, sebelum diterima doanya, malaikat mengatakan wa anta kadzalik, wa anta kadzalik, wa anta kadzalik. Terus. Gitu juga kalau doain keburukan, ya Allah kayak langsat tuh orang, ya, hancur-hancuran, udah mati semuanya, cerai itu. Malaikat bilang wa anta kadzalik. Tapi hati-hati sama orang yang ya terzalimi. Da'watul madlum mustajab, boleh dalam satu kondisi, boleh orang itu nyumpahin orang kalau dia terzalimi. Ya Allah hancurin dia, ya Allah, saya dizalimin sama dia, ya Allah, saya nggak bisa balas. Dia punya dana, dia punya kuasa, ya saya nggak punya apa-apa, yang saya punya hanya Engkau ya Allah. Allah Ta'ala hancurin dia ya Allah. Ya hati. Bahkan kalau yang doa itu orang fasik, orang yang jarang sholat, orang yang nggak puasa, orang yang setiap hari maksiat, dia doa karena apa? Ya, dia dizalimin. Laisa bainahu wa bain Allah hijab, enggak ada antara dia sama Allah untuk menghalang. Ya doa lu sih enggak bakal dia dimanjur loh, jarang sholat. Iya tapi saya dizalimin sama dia nih. Harta saya diambil, hak saya diambil, gini. Saya bakal minta sama Allah. Ya, enggak bakalan manjur, ente jarang sholat. Ya, pada saat itu ya doa fasik juga ya manjur, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis. Baik, hadis al-awwal, ini hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Kenapa keduanya? Karena
Sayyidina Umar sahabat, ya, Khalifah Ats-Tsaniyah, Amirul Mukminin. Kalau misalkan anaknya sahabat, ya, dia sahabat, anaknya juga sahabat, maka radhiyallahu anhu. Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubair. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian siapa saja yang ada di langit, makhluk langit. Al-khabar bi tamamihi. Ya, hadis dengan secara lengkapnya. Jadi panjang ini hadisnya. Banyak orang yang sering mengucapkan ya arhamar rahimin, dia ucapkan 3 kali ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat khusus mencari orang-orang mengucapkan ya arhamar rahimin. Kalau dia udah mengatakan 3 kali, maka malaikat itu berkata kepada orang yang membacanya, ayo sekarang kamu minta apapun yang kamu inginkan. Kenapa? Karena Ar-Rahman, ya, yang Maha Pemurah, sedang menunggu apa yang kamu minta. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Kita doain ya saudara-saudara kita di Palestina, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, berikan kemenangan kepada mereka. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa fi muwafaqati hadzal hadis. Jadi ini kalau Al-Usfuriyah itu setelah menyebutkan hadis nanti ada kisahnya. Kisah-kisah yang menguatkan daripada itu hadis atau yang berhubungan dengan itu hadis. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, dan yang sesuai hadis ini hikayatun, terdapat hikayah. Hikayah ini juga bahasa Indonesia ya. Pokoknya biasanya kalau yang belakangnya tak marbutoh itu ngambil dari ya bahasa Arab. Ya, hikayah, madrasah, apalagi hukumah, mahkamah, apalagi yang tak atau tak marbutoh atau tak hikmah, apalagi rasuah ya, rasuah kan apa? Pungli, ya, apa namanya kalau di rasuah di apa namanya dibayar, ya, kalau biasanya kalau polisi dia namanya sogok. ada punya sahib, dia pulang dari majelis malam-malam kan, ternyata ada razia malam-malam, tumben-tumbenan ada razia malam-malam. Akhirnya ketika dia pulang pakai peci berdua, itu dia apa namanya stopin sama polisi. Lalu dia mengatakan apa? Pak, saya dari majelis nih Pak. Kenapa? Mana helmnya? Saya nggak pakai helm nih, helm dunia akhirat. Besar banget ya, helm dunia akhirat. Kenapa nggak pakai helm? Ya biasanya polisi nggak ada malam-malam. Akhirnya minta apa? Surat-suratnya, dia emang nggak bawa. Ini aja deh Pak, namanya aja deh. Kelihatannya kamu anak majelis ya? Iya, anak majelis, anak pondok lagi. Saya pindah anak pondok lagi. Oh. Berarti pernah dengar hadis ar-rasyi wal murtasyi finnar enggak? Tahu enggak? Hadis ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan disogok di neraka. Yang ngomong saya polisi. Betul-betul polisi kayak gitu. Tahu Pak, artinya apaan? Ya itu. Tilang aja ya, tilang. Kayak gitu tuh jarang, insyaallah. Oknum. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Allah maaf dari ra'i wa ra'iyah. Mudah-mudahan ya pejabat kita semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejabat yang saleh, rakyatnya juga saleh. Nah, wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Terdapat hikayah kisah dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Karena dulu Sayyidina Umar itu yamshi fi sikatil Madinah, sikak jamak sikak, ya, berjalan di lorong-lorong gang ya kota Madinah. Jadi itu biasanya Sayyidina Umar sering apa? Kalau bahasa
Jokowi apa? Belusukan. Ya, sering apa? Sering belusukan ke gang-gang di kota Madinah, di lorong-lorong gang kota Madinah. Jadi kalau di malam hari beliau sering apa? Belusukan. Kalau di siang hari sama. Ya. Pengen tahu ahwal sya'bihi, pengen tahu keadaan rakyatnya dia. Atau di malam hari juga, Masya Allah. Jadi Fara'a Sodiyan, akhirnya dia melihat seorang anak kecil. Kana fi yadihi usfur, di tangannya terdapat seekor burung kecil. Terdapat seekor burung kecil. Wa kana yar'abu bihi, dan adalah dia sedang mempermainkan burung tersebut. Jadi ittakhadhu lu'bah, dipermainkan, tahu enggak? Jadi dimain-mainin itu burung. Ya. Mungkin bisa jadi menyakiti itu burung karena dipermainkan, ntar diterbangin, ntar ini mungkin pakai tali atau apa. Farahima Umar dzalika usur, maka Sayyidina Umar kasihan kepada burung itu. Fashtarahu min as-sabi, maka dia membeli burung itu dari anak kecil. Padahal dia Amirul Mukminin. Bisa aja dia apa? Ngomelin, jangan kayak gitu. Harus apa? Harus sayang sama binatang. Lepasin. Kan dia orangnya tegas orang. Setan aja takut sama dia. Sayyidina Umar, wah, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Gak ada yang berani sama Sayyidina Umar. Ya. Orang dulu, orang Badui itu dia, orang Arab dulu itu mainan favoritnya ini, olahraga favoritnya apa? Sekarang UFC ya. Gulat. Ya, gulat. Akhirnya kalau ada yang kalah, dia fakir, bangga. Siapa yang mau nantang saya lagi? Ayo. Siapa yang mau nantang saya? Ada yang kayak gini. Dari kejauhan ternyata Sayyidina Umar. Pasti dia tuh Umar bin Khattab. Gak jadi ah. Ini kan kalah aja deh gue. Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah SAW karena dalam hadis katakan Allah ma'izzal Islam di hajjul marid. Ya Allah, muliakanlah Islam di antara dua Umar, satu di antara dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Siapa itu Amr bin Hisham? Abu Jahal. Kenapa Amr bin Hisham? Tidak terpilih, yang terpilih Umar bin Khattab karena ketika Rasulullah SAW doa, Amr bin Hisham kayak gini nih, namanya tashbih. Dan ini perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di majlis, jadi tempat-tempat rahmah nih kayak gini nih, jangan kayak gini. Bisa jadi orang-orang majlis dapat maghfirah, ampunan dari Allah, dapat rahmah, dia nggak dapat sebab dia sedang tashbih. Ala kulli hal, sama-sama jagoan. Tapi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, ada lemes itu jagoan-jagoan. Benar, ada lemes. Kenapa? Jagoannya mereka masuk Islam. Ya, orang-orang masuk Islam sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar enggak ke Ka'bah, ngayunin pedangnya. Enggak sampai ke Ka'bah, ke Jabal Abi Qubais. Itu Jabal Abi Qubais tempat orang-orang iklan, ya, pembesar-pembesar kalau pengumuman kalau ada suatu tragedi atau suatu kejadian yang luar biasa di kota Mekah, ke Jabal Abi Qubais. Gak boleh ada yang ke Jabal Abi Qubais kecuali para pembesar. Kalau budak atau orang lain itu bisa dibunuh langsung. Yang ke Jabal Abi Qubais itu para pembesar. Teriak-teriak di rumah. Ya. Saya masuk Islam. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, istri-istrinya jadi janda, hadapin saya sekarang. Gue mau masuk Islam, mau apa lo? Iya, nggak ada satu pun, nggak ada yang berani jawab panggilan Sayyidina Umar. Ayo, wahai Quraisy, sampai ke tongkrongannya pembesar Quraisy, ke tongkrongannya pembesar Quraisy. Ya, antum ke ini kemana? Benjamin setan Yahudi. Benjamin maaf lo, bakar semua lo. Iya, Sayyidina Umar. Ya. Ayo, siapa yang mau anaknya jadi yatim, istri-istrinya jadi janda, hadapin saya tunggu di Ka'bah. Masya Allah. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam riwayat ya, Rasulullah SAW itu mensifati Munkar dan Nakir, penjaga kubur itu bahwasanya malaikat yang nggak ada rasa kasihan untuk istri segala macam. Karena Sayyidina Umar
bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, nanti ketika saya udah di dalam kubur, saya kondisinya masih kayak gini gak? Maksudnya apa? Ya masih kuat gitu, bisa melawan. Kenapa? Karena saya pengen melawan ya. Ya udah kalah gitu loh. Akhirnya kata Rasulullah, iya, kondisi kamu masih kayak gitu, masih seperti sekarang. Lalu ketika dia meninggal, orang-orang udah pada pulang. Ini karomahnya Sayyidina Ali. Karomahnya Sayyidina Ali, dia nunggu, pengen tahu ya ucapan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya kondisi kamu masih kayak seperti ini, wahai Umar. Benar, ketika Sayyidina Umar pengen ditanyakan oleh malaikat, ya, itu Sayyidina Umar takut Sayyidina Umar kaget. Kenapa? Karena kondisinya ya mengerikan itu malaikat, serem. Akhirnya sama Sayyidina Umar dibilang apa? Wahai malaikat, ya, kamu ganti nih muka kamu yang kayak gini. Umar bin Khattab aja takut sama kamu, apalagi orang-orang mukmin. Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab aja takut sama ente, apalagi siapa? Orang-orang mukmin. Akhirnya dirubah wajahnya sampai ya kalau berjumpa dengan orang mukmin dengan wajah yang apa? Indah, yang bagus. Maka Sayyidina Ali mengatakan, laqad tibta hayyan wa maitan ya Umar. Sungguh kamu telah bagus, mati bagus, hidup juga bagus. Betul, memberikan manfaat bagi orang-orang mukmin. Umar bin Khattab takut sama itu. Apalagi orang mukmin yang lainnya. Wahada. Juga dalam riwayat dikatakan ketika ditanyakan, man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Kamu nanya saja nabi saya siapa? Saya berperang dengannya, saya masuk Islam di tangannya. Ala kulli hal, itu riwayat. Walaupun dhaifah ala kulli. Dan Taib sekarang kembali lagi, farahimah Umar zalikal usfur, maka Sayyidina Umar menyayangi, kasihan dengan itu burung, ya, burung kecil namanya usfur. Fashtarahu min as-sabi, maka dia membeli ya dari itu anak kecil, fa'aqahu, habis dibeli